बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अब हम सबसे पहले बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, बेहद की शक्तियाँ अपनी आत्मा में भरेंगे, चुंबकीय शक्ति दादाजी से लेंगे और साइलेंस की शक्ति, साइलेंस की अवस्था में कुछ समय दादाजी की याद करेंगे। परम शांति। आज मैं वाणी नहीं पढ़ रही, जो दादाजी के द्वारा मैंने ज्ञान लिखा हुआ है ना, अभी तो कुछ दिनों के लिए मैं सोचती हूँ वही ज्ञान मैं आपको बेहद के बच्चों को पढ़ के सुनाऊँ कि मैंने क्या लिखा हुआ है। जो दादाजी ने लिखवाया, दादाजी ने समझाया हुआ है, उसको ही समझते समझते मैंने ये थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं बेहद के बच्चों को याद प्यार दे दूँ। विश्व सेवाधारी जो बच्चे हैं उनको विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। फरिश्ता स्वरूप कैसा है? अब कई बच्चों को फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति है या नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी समझाना मेरा फर्ज है। जिनको नहीं पता उनको भी पता लगे। तो फरिश्ता स्वरूप कैसा है, उसका रंग रूप कैसा है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा और बहुत सारे बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो इसलिए मैं समझाना चाह रही हूँ फरिश्ता स्वरूप कौन सा है और उसका रंग रूप कैसा है, और उस फरिश्ते में पावर कहाँ से आएगा। आज हम इसी बात को अच्छी तरह से जान लेते हैं और समझ भी लेते हैं। जानना और समझना दोनों में फर्क है। समझना जरूरी है, जान तो सब लेते हैं लेकिन समझना बहुत जरूरी है। समझना मना बुद्धि में आना, समझ भी लेते हैं और अनुभूति भी कर लेते हैं। अनुभूति उससे बड़ी बात है। अनुभूति क्या है? जानना, समझ लेना और अनुभूति करना। अनुभूति सबसे बड़ी बात है और अनुभूति भी कर लेते हैं। और जब पावर कहाँ से और कैसे लेकर ऐसा स्वरूप बनेगा, पावर कहाँ से मिलेगी और ऐसा स्वरूप कैसे बनेगा, पावर कहाँ से आएगी। तो अविनाशी फरिश्ता रूप का रियलाइजेशन करेंगे। तो वाणियों में भी बोला हुआ है, अंतिम कोर्स है रियलाइजेशन कोर्स। यह एक ठोस ग्रेविटी पावर का रूप होता है। क्या? जो फरिश्ता रूप है एक ठोस ग्रेविटी पावर का रूप होता है। होता हल्का है, बिल्कुल वेटलेस, मगर ठोस ग्रेविटी पावर है उसके अंदर। ग्रेविटी पावर मतलब खींचने वाली शक्ति, जबरदस्त खींचने वाली शक्ति है। अगर एक भी दिया जल जाए, एक भी 5 तत्वों से परम प्रकाश में परिवर्तन हो जाए, तो ठोस ग्रेविटी वाला पावर वाला रूप बन जाए, तो उसके अंदर क्या है? उसके अंदर अरबों इंटू अरबों, खरबों इंटू खरबों, सूर्य से भी ज्यादा। क्या? अरबों इंटू अरबों, खरबों इंटू खरबों, पद्मों असंख्य भी गिनो, तो भी इतने सूर्य भी इकट्ठे हो जाए, तो उस जो ग्रेविटी पावर का जो आपका फरिश्ता रूप है, यह एक ठोस ग्रेविटी पावर का जो रूप होता है ना, उसके अंदर इतनी पावर है, इससे भी ज्यादा पावर है। और चुंबकीय पावर है। ग्रेविटी पावर, चुंबकीय पावर एक ही बात है। यह केवल और केवल चुंबक, खाली चुंबक ही चुंबक है उसके अंदर। और बेहद के भी बेहद की चुंबक। कहाँ की चुंबक है? बेहद के बेहद की चुंबक है। ये बेहद के बेहद की चुंबक का स्वरूप होता है। इसकी एक झलक से ही विश्व परिवर्तन हो सकता है। सोचो कितनी बड़ी बात है।
फरिश्ता रूप कहो, आकारी रूप कहो, कितनी बड़ी बात है। इसकी एक झलक देखने से ही विश्व का परिवर्तन हो सकता है ना। कमाल की बात दादाजी ने बताई हुई। यही है सब परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन। लोग जब बेहद के दादाजी को, अब 108 आत्माओं की बात नहीं करते हम, पहले 108 आत्मा लिखा हुआ है। तो आत्म स्वरूप में स्थित होकर बेहद की कला के परम धाम से, लाइट हाउस से अविनाशी शक्ति आत्मा के द्वारा अपने इसी शरीर के अंदर बढ़ते जाएंगे। तो यही शरीर परिवर्तन होकर अविनाशी फरिश्ता बनेगा। कौन सा फरिश्ता? अविनाशी फरिश्ता बनेगा। विश्व भी, पूरे विश्व का वायुमंडल भी सफेद दूध जैसा अविनाशी तत्वों से भर जाएगा और वायुमंडल ही दूध जैसे सफेद हो जाएगा। अविनाशी परम प्रकाश से भर जाएगा। तुम बच्चों में इतना पावर हो जाएगा कि तुम हर जगह तत्वों को परिवर्तन कर सकते हो। तुम लोग बच्चों में इतनी पावर बढ़ जाएगी, क्या होगा कि तुम हर जगह के तत्वों को परिवर्तन करके अविनाशी प्रकाश बेहद की चुंबक से वायुमंडल को भर सकते हो। और बाकी कल पढ़ूंगी जो लिखा हुआ है, और भी आगे काफ़ी कुछ लिखा है, तो रोज़ एक पेज पढ़ के मैं जो लिखा हुआ है ना उसमें से सुनाती रहूँगी। ठीक है बच्चों, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बता देना मुझे कि माँ अच्छा लगा, ये दोबारा पढ़ो। अपना जो लिखा हुआ है वो दोबारा पढ़ती हूँ, नहीं तो फिर वानी पढ़ूँ। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారంలకు బేహద్ మా తన యొక్క స్వ అనుభవము, బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానాన్ని విని రాసుకున్నటువంటి స్పెషల్ పాయింట్స్ను చదివి వినిపించుటకు, పిల్లలకు సందేశ రూపంలో దాన్ని అందించుటకు చక్కటి విశేషణతో కూడినటువంటి జ్ఞానాన్ని మనకు అందిస్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై. ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ బేహద్ దాదాజీ తోటి కనెక్షన్ జోడించి బేహద్ శక్తులను తమ ఆత్మ లోపల నింపుకుందాం. ఈ యొక్క అయస్కాంత శక్తి దాదాజీ తోటి మనం తీసుకొని సైలెన్స్ యొక్క స్టేజిలో కొద్ది సమయం ఉండి మనం స్మృతి యాత్రలో ఈ యొక్క మురళి యొక్క వ్యక్తవాణి సందేశము విందాము అంటున్నారు మా. ఈరోజు నేను వ్యక్తవాణి చదవటం లేదు. దాదాజీ ద్వారా నేను ఏదైతే జ్ఞానం నేర్చుకున్నానో, పుస్తకాలు డైరీలో రాసుకున్నానో, అది కొద్ది రోజులు నేను ఆలోచించి మీకు చెప్పాలి అనుకున్నా. జ్ఞానం అయితే బాపు ఇచ్చింది, అది పిల్లల వరకు చేర్చడం నా డ్యూటీ. అందుకని అది చదివి వినిపిస్తాను. నేను రాసుకున్నది చాలా ఉన్నది, చెప్పాలి అంటే చాలా రోజులు పడుతుంది. ముఖ్యమైనటువంటివి కొన్ని పాయింట్స్ నేను చెప్తాను అంటున్నారు. ఫస్ట్ అయితే నేను బేహద్దు పిల్లలకి ప్రీ స్మృతులు మరియు ఏర్పాటు చెప్తున్నాను. విశ్వసేవాదారి పిల్లలకి విశ్వసేవాదారి మా ప్రీ స్మృతులు మరియు నమస్తే. ఫరిస్తా స్వరూపం ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలు ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందారా లేదా నాకైతే తెలియదు. కానీ నేను మళ్ళా అసలు ఫరిస్తా స్వరూపం అంటే ఏంటో చెప్పడం నా డ్యూటీగా భావించి చెప్తూ ఉన్నా. ఎవరికైతే తెలియదో దాన్ని మళ్ళా తెలుసుకోండి. తెలుసుకున్న వాళ్ళు, తెలిసిన వాళ్ళు ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేస్తూ పురుషార్థం చేయండి. ఫరిస్తా స్వరూపం ఎలా ఉంటుంది? దాని యొక్క రూపము, రంగు ఎలా ఉంటుంది? చాలా బేహద్దు పిల్లలకి, చాలామందికి ఇది తెలుసు. చాలామంది కొత్త వాళ్ళు అనుకోండి, డైరెక్ట్గా వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి కొన్ని విషయాలు తెలియవు. ఇది బీకే నుండి, అడ్వాన్స్ నుండి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు అవ్యక్తవాణిలు, సాకార మురళీలు
వింటారు, చదువుతారు కాబట్టి వారికి అర్థమవుతుంది. బాప్ దాదా ఫరిస్తా స్వరూపం గురించి చక్కటి సందేశాలను ఇచ్చారు. ఫరిస్తా స్వరూపము అనగా లైట్, ప్రకాశమయ కాయ శరీరం కలిగిన స్వరూపం. ఆత్మ లైట్ స్వరూపంగా, శరీరం లైట్గా ఉండి డబల్ లైట్ స్వరూపం. ఏదైతే మనం దీని గురించి చక్కగా ఎంత ఎక్కువగా తెలుసుకుంటూ ఉంటామో అంతంతగా ధారణ మనం చేయగలుగుతాం. ఒకటి అర్థం చేసుకోవడం వేరు, వినటం వేరు, తెలుసుకోవడం వేరు, ధారణ చేయటం వేరు. అర్థమైతే అందరు చేసుకోవాల్సిందే, అందరికీ కూడా తెలుసు. కొంతమంది తెలిసినప్పటికీ కూడా బుద్ధిలో నిలుపుకోరు. అర్థం చేసుకుంటారు, అనుభూతి పొందుతారు కొంతమంది అనుభూతికి రాదు. అనుభూతి అనేది అన్నిటికంటే చాలా గొప్ప విషయం. అనుభూతి అంటే ఏంటి? తెలుసుకోవటం, అర్థం చేసుకోవటం, అనుభూతి పొందటం. ఈ మూడు బ్రాహ్మణులు బేహద్ జ్ఞానంలో పొందాల్సినటువంటి, ధారణ చేయాల్సినవి. అనుభూతి యొక్క అథారిటీ అన్నిటికంటే గొప్పది అని చెప్తూ ఉంటారు. అనుభూతి ఎలా చేసుకోవాలి అంటే దీనికి పవరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇది కూడా తెలుసుకోవాలి. ఎలా తీసుకోవాలి పవరు, ఏ రూపంలో మనం పొందాలి అనేది తెలుసుకోండి. పవరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఎలాంటి స్వరూపం ఎలా తయారవుతుంది, పవర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అవినాశి ఫరిస్తా స్వరూపం యొక్క రియలైజేషన్ చేసుకోండి. వాణిలలో కూడా చక్కగా చెప్పే ఉన్నారు. అంతిమ కోర్సు అంటే రియలైజేషన్ కోర్సు. ఇది ఒక్కటే గ్రావిటీ పవర్ రూపంలో ఉంటుంది, అంటే అయస్కాంతం యొక్క పవర్ రూపంలో ఉంటుంది. ఫరిస్తా స్వరూపము అంటే వాళ్ళ దగ్గర అయస్కాంత పవరు ఉన్న రూపమే. చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది, పూర్తిగా వెయిట్లెస్. అందుకనే అందరినీ కూడా ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది, అందంగానూ ఉంటుంది, పవర్ఫుల్గానూ ఉంటుంది. దాని లోపల ఉన్న పవర్ ఏంటి అంటే ఆకర్షణ పవరు, అయస్కాంతం యొక్క పవరు లాగబడుతూ ఉంటుంది ఆత్మల్ని. జబర్దస్తుగా చాలా శక్తి ఉన్న కారణం వల్ల ఆత్మలను ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. ఒక దీపం వెలగటంతో అన్ని దీపాలు వెలిగిస్తాం కదా. అలాగే పంచతత్వాల్లో పరమ ప్రకాశము పరివర్తన అయిపోతుంది అనుకోండి ఒక్కరికి, వెంటనే ఇది ఈ యొక్క ప్రకాశం యొక్క పరం ప్రకాశము గ్రావిటీ పవర్ లాగా అందరినీ కూడా లాగబడుతూ ఉంటుంది పవర్ ఉన్న ఆత్మల ద్వారా. దాని లోపల ఏముంది అంటే కోటాను కోట్లు, మిలియన్ ట్రిలియన్ సూర్యుడి యొక్క ప్రకాశం యొక్క శక్తి ఉంది. మిలియన్ ట్రిలియన్ బిలియన్ అంటే పదమాల యొక్క లెక్క కంటే ఎక్కువైనది. ఇంతమంది సూర్యుళ్ళు ఏకత్రితమైతే వచ్చే పవరు ఫరిస్తా లోపల ఉంటుంది. ఇదే ఆకర్షణ యొక్క పవర్. మీరంతా ఫరిస్తా స్వరూపము. మీకు ఈ యొక్క గ్రావిటీ పవర్ అనేది రావాలి. మీ లోపల ఇంత పవర్ని పొందగలిగే శక్తి ఉన్నదా? ఎక్కువలో ఎక్కువ పవరు అయస్కాంతం యొక్క పవరే. గ్రావిటీ పవర్, అయస్కాంతం యొక్క పవరు అన్న ఒకటే. కేవలం అది ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. అయస్కాంతమే అయస్కాంతంగా ఎవరి లోపలైతే ఈ యొక్క బేహద్కే బేహద్దు అయస్కాంతం యొక్క పవర్ ఉంటుందో వారు అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే బేహద్ కళా పరంధామం నుండి పొందేటువంటి పవరు. బేహద్కే బేహద్ అయస్కాంతం యొక్క శక్తి, బేహద్కే బేహద్ చుంబకీయ స్వరూపము. దీని యొక్క మెరుపుతోటే, ఈ పవర్ తోటే విశ్వ పరివర్తన అనేది అవుతుంది. ఆలోచించండి, ఇది ఎంత గొప్ప పవర్ అన్నట్టు. ఫరిస్తా స్వరూపం అనండి, ఆకారీ రూపం అనండి, రెండు ఒకటే. ఇది చాలా రెండు గొప్ప విషయం. దాని యొక్క మెరుపు పవరు ప్రకాశం తోటే విశ్వ పరివర్తన అయిపోతుంది. అద్భుతమైనటువంటి విషయం దాదాజీ మనకి చెప్పారు.
ఇది స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన చేయటం అగుట కూడా. 108 మంది ఆత్మల విషయం కాదు ఇప్పుడు. అంతకుముందు 108 ఆత్మలు ఎదుగుతున్నాం అన్నారు. కేవలం ఇప్పుడు విశేషమైన స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండి బేహద్కే బేహద్ కళ పరంధామం యొక్క లైటుని, అవినాశి శక్తిని ఆత్మ ద్వారా తమ యొక్క శరీరం లోపల నింపుకునే విశేషమైన ఆత్మలు. వారే శరీరాన్ని పరివర్తన చేసుకుని అవినాశి ఫరిస్తాగా అవుతారు. ఎలాంటి ఫరిస్తా? అవినాశి ఫరిస్తా. అవినాశి ఫరిస్తాగా కావటము అంటే విష్ణు యొక్క వాయుమండలం మొత్తాన్ని పాల లాంటి తెల్లగా పవర్తో కూడిన అయస్కాంత తత్వంతో నింపటం. వాయుమండలం కూడా తెల్లగా పరం ప్రకాశంగా పాలలాగా పరమతత్వాల వాతావరణం ఉంటుంది. అవినాశి పరం ప్రకాశంతో నింపటం ఇది పిల్లల యొక్క పవర్ తోటే జరుగుతుంది. మీరు ప్రతి చోట తత్వాలను పరమతత్వంలోకి పరివర్తన చేస్తూ ఉన్నారు. పిల్లలైన మీరు మీ పవర్ని పెంచుతూ ఉన్నారు. ఎలా అవుతుంది ఏంటి? ప్రతి చోట కూడా తత్వాలు పరివర్తన అవుతూనే ఉంటాయి. అవినాశి ప్రకాశం బేహద్కే బేహద్ అయస్కాంతం యొక్క వాయుమండలం తయారు కావటం. ఈ యొక్క విషయాన్ని ధారణ చేయండి, పురుషార్థం చేయండి. ఇంకా ఏదైతే నేను రాసుకొని ఉన్నానో ముందు కూడా కాపీల్లో ఉన్నవి చదివి వినిపిస్తాను. రోజుకు ఒక పేజీ చదివితే కూడా చాలా ఉన్నది, మీకు వినిపిస్తూ ఉంటాను. మీకు మంచిగా అనిపిస్తే మంచి కామెంట్ పెట్టండి, బాగుందమ్మా నాకు మళ్ళా వినాలనుంది, మళ్ళా రెండోసారి చెప్పండి అంటే మళ్ళీ చెప్తాను. అది రెండోసారి కూడా చదువుకోవచ్చు మనం. కానీ నేను వాణి కాదు, బేహద్ బాపు చెప్పే జ్ఞానము పురుషార్థానికి సంబంధించింది, విశ్వ పరివర్తన చేయుటకు ఉపయోగపడేదిగా ఉంటూ ఉంటుంది. అచ్చా బచ్చం పరం శాంతి అంటున్నారు. మా బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు బేహద్ పిల్లలకి చాలా ప్రేరణాత్మకంగా ఉంటాయి. ముందుకు పురుషార్థంలో తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళుటకు దోహదపడతాయి. మీరు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు రావటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మీ యొక్క సెల్ ఫోన్లో రోజు అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు చూస్తూ మీ కర్తవ్యం, మీ డ్యూటీ ఏదో, మీ చేయాల్సిందేదో బేహద్ పిల్లలందరం కలిసి చేద్దాము అని అంటూ ఉన్నారు. అచ్చా పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్ పరం